وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا. يا ربنا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد. اللهم فاصرفه عنا وعن معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلينا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذتنا وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا وطلابنا وطالباتنا وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان. فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم
اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهط وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. رب اغفر لي وارحمني وتب علي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu zoom, bisa zoom. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Anak-anakku, para santriwan dan santriwati yang saya sayangi, jemaah Bapak Ibu hadirin hadirat dan keluarga di rumah yang ikut menyaksikan agenda ta'lim ini di rumah masing-masing lewat jalur IG atau FB atau Zoom. Alhamdulillah, senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun sebagai wujud seorang hamba yang pandai bersyukur. Sekalipun masa krisis karena ancaman wabah corona, ya sekarang bertambah ancaman krisis. Jadi sudah banyak keluhan dari beberapa anggota masyarakat untuk memenuhi makan sehari-hari sekarang sudah susah. Ya, sangat susah bahkan. Khususnya untuk wilayah yang dikenakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan ini adalah masalah lainnya selain masalah yang sudah ada, yaitu kekhawatiran terinfeksi penyebaran wabah corona, juga ancaman penyebaran wabah TBC diikuti dengan krisis pangan. Jadi ini semua saling keterkaitan. Orang yang krisis pangan, kurang gizi, kurang asupan yang bergizi, condong lebih rentan karena imunitasnya menurun. Nah, orang yang imunitas tubuhnya menurun lebih mudah tersebar penyakit. Jadi ini saling keterkaitan. Karena itu imunitas yang kita tingkatkan tentu saja tidak harus melulu karena fisik, tapi juga karena imunitas kita tingkatkan karena husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kejadian ini kita berhusnuzon sehingga kita dekat kepada Allah dan imunitas kita meningkat, berdampak kepada kesehatan kita di fisik. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat dalam kondisi berat sekalipun. Apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan, tinggal beberapa hari saja, kita persiapkan diri kita dengan rangkaian persiapan. Di antara persiapan yang paling penting adalah persiapan ilmu. Mempelajari ilmu yang terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Apalagi terkait ilmu ya, mengisi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu di bulan Ramadan, ketika kita malah di rumah saja ya, memanfaatkan setiap momen, setiap detik. Karena setiap waktu, setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap detik di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat berharga. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan berikutnya. Ramadan ini aja belum tentu, tinggal berapa hari ini. Siapa yang jamin kita akan sampai usia kita? Ya, gak ada yang jamin. Walaupun sekarang sudah menjelang akhir bulan Syawal, tinggal berapa hari Ramadan. Jangankan beberapa hari, untuk besok saja belum ada yang jamin. Belum ada yang jamin hidup kita sampai besok. Nah, karena itu persiapan ini penting sekali. Amal soleh tidak usah menunggu pas Ramadan. Dari sekarang, dari kemarin-kemarin, kita sudah beramal soleh terkait
amal soleh hablum minallah dan amal soleh yang terkait hablum minan nas. Sehingga ketika di bulan Ramadan amal soleh ini tidak lagi menjadi sesuatu yang baru, tapi kita melanjutkan yang sudah biasa kita kerjakan. Itu persiapan pertama ya. Persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Jadi harus tahu. Yang kedua persiapan fisik. Sebelum masuk Ramadan fisik kita dijaga. Jangan sampai kaget fisik kita yang selama ini makan 3 kali di siang hari, apalagi kelihatan cuaca mulai kelihatan panas. Kemungkinan di bulan Ramadan lebih panas lagi. Maka siapkan fisik kita dengan konsumsi yang teratur. Olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Nanti pas masuk Ramadan kita betul-betul telah siap. Persiapannya juga harus diikuti dengan makan sahur. Jadi disitulah barokahnya puasa. Dan makan sahur polanya diatur. Jangan sampai kita makan sahur seperti kebiasaan sebelum-sebelumnya. Banyak orang yang makan sahur jam 2 malam. Itu mah waktu sholat tahajud makan sahur. Nah, lebih ya barokah dan disunahkan mengakhirkan makan sahur. Sekarang kira-kira sholat subuh jam berapa? Jam 5.35. Hah? Jam 4.35, jam 5.35. Jam berapa? 4? Sekitar 4.35. Mungkin nanti 4.30 atau 4.30. Maka idealnya makan sahur jam 4. Setengah jam cukup, 20 menit untuk makan. Kemudian membersihkan mulut dan lain-lain, berwudu kembali itu 10 menit. Nanti pas buka puasa juga disegerakan. Jangan menunda, percepatlah berbuka puasa. Dan nanti metabolisme tubuh kita akan teratur. Lalu setelah sholat tarawih makan lagi apa tidak? Hah? Ya, kalau ada dimakan, kalau tidak ada ya tidak. Untuk santri tergantung. Insya Allah untuk sahur dan buka kita usahakan ada. Tapi untuk setelah tarawih, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan ada. Lalu persiapan, tadi yang pertama persiapan ilmu atau akal ya. Pelajarilah apa yang rukun-rukunnya, kemudian bagaimana mengisi bulan. Kemudian yang kedua persiapan fisik. Kemudian yang ketiga persiapan lingkungan. Siapkan lingkungan kita untuk menunjang ibadah kita. Ya, persiapkan tempat-tempat sholat kita sebersih mungkin supaya kita perbanyak sholat-sholat sunnah. Di situ ditaruh meja kecil untuk meletakkan Al-Quran yang harus kita baca setiap setelah sholat, misalnya di rumah atau di pesantren di dekat-dekat saf-saf sholat kita siapkan. Targetkan untuk lebih sukses dari Ramadan sebelumnya. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita dan kita telah menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi targetkan mengkhatamkan bacaan Quran. Kalau normalnya di luar biasa itu 1 juz 1 hari. Maka 1 kali tamat dalam sebulan. Di pondok jangan 1 juz ya. Setiap habis sholat 1 juz. Berarti kalau sholatnya 7 kali, berarti 7 juz. 7 kali kan? Yang pasti rutin yaitu subuh. Yang wajibnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah tahajud dan tambah tarawih dan duha. Nah, tarawih setelah tarawih 1 juz, setelah duha 1 juz. Berarti kalau 7 juz sehari, insya Allah 4 atau 5 hari sudah khatam. 5 hari sekali berarti selama sebulan 5 kali 6, 6 kali khatam minimal untuk bacaan. Untuk hafalan mengulang-ulang hafalan yang sudah dihafal, menambah sendiri yang akan dihafal. Itu paling utama amal di bulan Ramadan, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya dan menghafalnya. Termasuk mempelajari tafsirnya, memahami isi kandungan Al-Quran, itu juga amal yang utama. Nah, itu persiapan lingkungan. Persiapkan dengan teman-teman, saling mengingatkan untuk ibadah-ibadah penting di bulan Ramadan. Persiapkan juga tempat, bersihkan semua ya. Di pondok mungkin akan kita cat nanti.
Nah, biar bersih seperti baru, ya kita tolong dengan tukang atau nanti kita gotong royong, ya kita cari cat yang anti kuman. Cat anti kuman ada? Ada kan? Itu. Ya, nanti biar lebih semangat ibadah. Dan persiapan-persiapan lainnya, ya termasuk tadi persiapan kalau ada perbedaan dalam ibadah sunnah. Ada di antara kalian yang mungkin melaksanakan berjamaah tarawih 11 rakaat. Lalu ada yang 8 rakaat dia firaq. Kenapa mau nambah sampai 20? Nah, boleh. Nanti dia witir sendirian. Silakan kalau dia kuat. Nah, tapi kita jangan forsir. Perlu manajemen waktu. Kapan kita gas ibadah kita, kapan ada waktu istirahat untuk menambah tenaga agar ibadah berikutnya lebih lancar. Itu ya. Persiapkanlah semua itu. Baik, di dalam surah Al-Baqarah ayat 103 yang kita bahas kemarin, itu dalil wajibnya puasa Ramadan secara menurut Al-Qur'anul Karim. Dalam sunnah, dalam hadis banyak sekali hadis-hadisnya. Dan ulama semua dan juga para sahabat semua dan ulama sudah ijma wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dan itu ditekskan langsung dalam Al-Quran. Jadi disebutkan ayat 183 kewajiban puasa Ramadan. Kapan harinya telah ditentukan? Ayyamam ma'dudat. Kapan ayyamam ma'dudat? Berapa hari yang ditentukan itu? Syahrul Ramadan. Itu berurutan 183, 184, 185. Tidak setiap hari berpuasa, hanya hari-hari tertentu. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridhan. Nah, ini keringanan. Ada keringanan untuk beberapa pihak yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Namanya rukhsah. Rukhsah keringanan. Siapa mereka? Yang pertama disebutkan dalam 184, faman kana minkum maridhan, barang siapa yang diantara sakit. Yang dimaksud sakit yang berat yang menyebabkan dia tidak boleh berpuasa karena harus minum obat, karena pusing yang sangat, panas tinggi. Bukan sakit kudis misalnya, sakit kulit. Kenapa kamu tidak puasa? Saya kan sakit. Kata Al-Quran kalau sakit boleh nggak puasa. Apa sakitnya? Kutil. Sakit kutil, puasalah. Ya. Kalau sakit gatal-gatal, sakit kutil, kudis, kurak, bahkan sakit mata, tetap wajib puasa. Nggak ada rukhsah di situ. Yang dimaksud sakit yang harus meminum obat karena panasnya, karena saking ya tidak nyamannya sakit itu, maka dia boleh tidak berpuasa. Man kana minkum maridhan aw ala safarin, atau yang melakukan perjalanan berat. Safar, perjalanan berat. Kalau perjalanan tidak berat namanya masya yamshi, ya, tamasya. Kalau perjalanan berat safar, perjalanan yang menempuh jarak, ya, sekitar 89 km. Satu farsakh, ya, dalam hitungan Arab 89 atau 90 km lah, kurang dikit. Kalau perjalanan di bawah itu tidak. Kenapa? Diukurnya safar sesuai dengan diperbolehkannya menjama dan mengqashar sholat. Sama itu. Jadi diperbolehkannya tidak puasa kalau jarak perjalanannya sejauh. Perjalanan diperbolehkan menjama dan mengqashar sholat wajib. Nah, jadi kalau cuma perjalanan dari sini ke Tanah Abang itu bukan safar. Nambah capek saya. Kenapa keliling-keliling Tanah Abang, cari-cari pakaian, cari apa? Cari kerudung. Berapa? Cuma 1 lusin. Keliling Tanah Abang semuanya disusurin. Akhirnya dianggap safar, lalu dia buka puasa. Ini nggak termasuk. Ya. Nah, orang yang sakit atau dalam perjalanan berat, dia mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa.
Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun, maka dia hitung jumlah tidak berpuasa karena sakitnya, jumlah tidak berpuasa karena safar itu dihitung. Maka iddah sejumlah itu dibayar fi ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain. Min ayyamin ukhra, di hari lain. Namanya membayar hutang itu namanya qadha, mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ya, sejumlah yang ditinggalkan karena bolehnya meninggalkan puasa itu. Di hari yang lain kapan? Hari selain bulan Ramadan, di luar hari-hari yang diharamkan berpuasa. Setahun berapa hari? Kalau Hijriah 355 hari. Betul kan ya? Potong puasa 30. Berapa? 355 kurang 30? 325. Potong Idul Fitri sehari, Idul Adha sehari. Berapa? 323. Potong hari Tasyrik 3 hari, 320. Berarti peluang membayar hutang puasa peluangnya 320 hari. Nah, haid termasuk sakit. Haid itu masuk dalam kategori sakit. Yang haid biasanya berapa hari? Ada nggak yang haid 320 hari? Nah, enggak ada. Kalau puasa 30 hari kena haid 7 hari berarti 7. Dia tidak puasa 7. Bayarnya, lamanya bisa bayar puasa itu 320 hari. Kalau 1 bulan sekali aja dia bayar, lunas nggak? Lunas. 7 bulan lunas. Sebulan 1, sebulan 1. Tapi banyak yang lalai sampai masuk Ramadan berikutnya hutangnya belum lunas juga. Jadi itu peluang membayar hutang puasa 320 hari, sedangkan hutang cuma 7 hari, kok tidak lunas-lunas? Itu karena lalai. Jelas ya? Kalau yang bapak-bapak mungkin perjalanan, nggak ada yang haid. Karena perjalanan bisnis, kalau normal tidak ada corona, bisnis. Boleh tidak puasa? Boleh. Perjalanan apa lagi? Perjalanan yang tidak untuk maksiat. Bisnis kah, silaturahim kah, dakwah kah. Nah, itu keringanan pertama untuk yang maridun aw ala safar, yang sakit dan safar. Kemudian keringanan yang berikutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, kalau tadi membayar puasa dengan qadha. Sekarang ada pihak-pihak yang membayar tidak puasa dengan fidyah. Siapa dia? Mereka adalah masih di ayat 184. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang yutiquna. Nanti saya tanyakan nih yang ngobrol ya, apa maksud yutiqun? Yutiquna orang-orang yang sangat ingin berpuasa, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Itu yutiqun. Ya. Orang yang sangat ingin puasa tapi kondisinya tidak memungkinkan, maka dia fidyatun, membayar fidyah. Fidyahnya apa? Ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Fakir miskin. Disebut ta'amun hanya satu ta'am, sekali makan, bukan sehari makan, bukan yaumu it'am, tapi ta'amun, satu kali makan. Ta'amun makanan maksudnya adalah it'am. Ta'amun makanan, it'am memberi makan. Kalimat ta'amun tetapi maksudnya it'am. Apa maksudnya? It'am kok disebutkan dengan ta'am? Artinya fidyah itu sesuai yang kamu makan, bukan sesuai yang dia makan. Kan diberikan kepada orang miskin kan? Ini yang ngasih siapa? Orang, mungkin orang kaya.
yutiqunahu, dia ingin puasa tapi tidak sanggup karena sangat tua. Dalam hadis disebutkan yutiqunah itu adalah asyaikhun kabirun wal ajuzu kabirun, kakek dan nenek yang sangat tua renta. Dan ada beberapa yang lain di selain hadis disebutkan. Dan kalau dia orang kaya, maka yang difidyahkan makanan dia, bukan makanan orang miskin itu. Orang miskin kalau ukuran makan, mungkin kalau dia masuk warteg makannya cuma sayur sama sambal, tambah kerupuk. Kalau orang kaya maksudnya bukan warteg tapi warung sederhana. Tahu? Warung sederhana yang tidak sederhana. Saya pernah itu masuk warung sederhana. Wah ini sederhana ini. Tahu-tahu AC-nya, pelayanannya, mewahnya. Keluar berapa? 200.000. Kalau yang di warung sederhana 20.000 itu udah dapat semua tuh. Udah lengkap semua lauk dimakan, ambil duit, tahu-tahu cuma 20.000 warteg. Ada ayam, ada ikan, ada segala macam. Kalau yang sederhana yang satu lagi ini, warung Padang. Waduh, 200.000. Tambah pajak 10%, 20, jadi 220.000. Jadi untuk warung sederhana yang Padang itu cuman pajaknya doang setara dengan warteg yang tidak ada pajaknya. Nah, sesuaikan dengan makan. Kalau dia berupa makanan, ya. Jadi kalau orang kaya raya yang sehari-harinya makan mewah begitu, berapa dia sekali makan? Ternyata dia ke warung sederhana, ke Garuda, ke restoran mewah. 200.000. 200 dengan pajak 220. Maka satu kali to'amnya itu 220.000. Sehari nggak makan dia segitu. To'am dia bukan to'am orang miskin. Walaupun to'amnya itu untuk miskin, karena itu lafaznya bukan to'am tapi to'am. Ini harus ngerti yang belajar sorof ya. Kalau to'aman yang mana? Memberi makan apa syaratnya? At'ama yut'imu it'aman, memberi makan. Kenapa lafaznya bukan memberi makan tapi disebut makanan dia? Ya makanan si yutiqunahu tadi. Keras? Belum jelas. Nah, kalau yang tidak puasa itu sehari-harinya berasnya biasa, kan ada beras sekarang ini namanya beras biasa. Beras biasa itu berasnya patah-patah, bulirnya itu patah. Jadi ada yang setengah patah, 3/4 patah, 1/4 patah, satu dia. Nah itu beras mulai. Ada beras yang total satu butir itu nggak patah, dia utuh semua dan warnanya bening putih. Itu beras premium. Lain itu beras biasa berapa? 12.600 atau 12,5. Beras premium sekilonya 15. Nah jadi kalau yang yutiqunahu sehari-hari tidak ke warung sederhana tadi, baik sederhana warteg maupun sederhana Padang, tidak ke situ, dia masak sendiri. Berasnya beras apa? Kalau berasnya beras patah-patah begitu 12,5 sekilonya. Kalau dia berasnya premium 15.000 sekilonya. Sedangkan ukuran fidyah itu 2 mud. 2 mud orang Arab. Ini mud itu 2 ini. Tapi nggak menggunung, lurus. Ya, tahu beras ini. Tapi tangannya orang Arab 2 kali ini. 1, 2. Ditimbanglah. Nah ternyata setelah ditimbang 2 mud orang Arab itu, tangan orang dewasa, beratnya 1,1 kilogram. Maka untuk menghilangkan syak digenapkan bukan 1 kilo, malah itu nurun. Digenapkan 1,5 kilogram. Jadi 1 fidyah kalau berbentuk beras 1,5 kilo. Sesuai dengan jenis beras yang dimakan oleh yang membayar fidyah. Ya, kalau dia beras premium, maka dia beras premium. Tidak boleh beras apa namanya kalau di bawah premium? Beras patah-patah.
Susah namanya apa? Beras ekonomis. Nah, beras ekonomis mungkin ya. Premium jadi VVIP dong kalau gitu. Ini cara mengukur fidyah 1,5 kilo. Kenapa kok Ustadz dikenakan 1,5 kilo? Mengamalkan ayat itunya, ungkapan berikutnya. Ya. Jadi ta'amu miskin, memberi sekali makan kepada fakir miskin. Nah, ini faman tatawwa'a khairan, faman maka barang siapa tatawwa itu dia ingin menambah karena tahu sunnah. Ini wajibnya 1,1 kilogram. Dia ingin tambah tatawwa itu jadi 1,5 kilo. Boleh nggak Ustaz, kami mau hitung 1 hari 2 kilo untuk fidyah. Itu bagus, namanya tatawwa. Ini tidak dipaksa. Yang diwajibkan itu yang 1,1 kilogram itu. Kalau di masjid-masjid menetapkan fidyah 1,5 kilogram, itu sudah masuk tatawwa itu. Khairun, itu lebih baik. Ya, tatawwa menambah khair, menambah kebaikan. Fahuwa khairul lah, maka itulah yang terbaik baginya. Jadi ta'amnya, ya, fidyahnya itu 1,1 kilogram. Itu wajib. Tapi Allah menginginkan kita beramal yang wajib sekaligus sunnah. Artinya apa? Sekali beramal dapat 2 pahala. Pahala wajib yaitu fidyah 1,1 kilogram. Nambah dapat pahala sunnahnya apa itu? Tatawwa khairannya itu 0,4 jadi 1,5. Fahuwa khairullah, maka itulah yang terbaik baginya. Kalau ada yang sangat kaya sekali, Ustaz, saya boleh nggak hitung fidyah saya yang wajib dan sunnahnya saya masukkan sekaligus? 1 fidyah saya samakan dengan 1 zakat. Zakat berapa? Mustahik. 1 zakat mustaqim mewajibkan berapa? 2,5 kilogram. 2,5 kilo ukuran zakat fitrah. Maka dia ingin fidyahnya sama dengan ukuran zakat fitrah. Boleh. Namanya mengambil tatawwa tadi. Mengambil yang lebih. Mudah-mudahan Pak kelebihan pahalanya sebanyak butir beras kelebihan dari 1,1 kilogram itu. Coba kalau dia 30 hari bayar fidyah, 1 harinya 2,5 kilogram, itu 2,5 kurang 1,1 itu 1,4. 1,4 kilo itu berapa butir? Coba kalikan itu jumlah pahalanya, kalikan 30 hari. Mudah-mudahan itu yang didapatkan. Jadi cara menghitung fidyah begitu. Ini para santri harus tahu, nanti kalian jadi panitia zakat. Ya kan? Orang datang, Pak Ustaz, berapa fidyah saya? 1,1 kilogram wajibnya. Faman tatawwa khairan, kalau ibu bapak mau kelebihan, mau tambah kebaikan, 1,5 kilogram. Saya mau samakan dengan bayar zakat aja lah, 2,5 kilogram. Nanti kalau dia 30 hari tidak puasa, kakeknya sudah tua renta, maka 30 kali 2,5 kilogram berapa? Berapa? 30 hari kali 2,5 kilogram 40? 45? Dihitung apa? Cuma nebak doang? 45 kilo ya? 30 hari ya, 45 kilo 75, orang 2 kali 3 aja 60. Siapa yang 45 lagi? Ya kan 60 2 kali. Ya 75 betul 75 kilo untuk 30 hari. Dan beras apa? Beras yang dia makan. Jadi yang dihitung itu beras dia makan, bukan kilonya dulu, berasnya dulu sama nggak dengan yang dia makan. Kalau dia makannya beras premium, maka fidyahnya premium. Sama dengan zakat fitrah juga begitu. Kalau dia hari-hariannya beras patah-patah, zakat fitrahnya beras patah-patah, beras ekonomis ya. Kalau dia berasnya beras tidak patah-patah, bulir-bulirnya itu beras premium, maka itulah zakat fitrahnya. Jelas? Nah. Jangan dulu banyak pertanyaan, nanti penjelasannya terputus. Ini penting. Mana tadi? Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum.
Dan jika kalian memilih berpuasa, itu juga lebih baik bagi kalian. Jadi ada dua khairun. Pertama khairun ketika tatawwu', yang adalah khair kalau tasumu. Kalau begitu siapa yang mendapat rukhsah, ya, dia boleh tidak puasa. Dia memilih untuk tidak puasa dengan melebihkan fidyah, sangat bagus. Lalu dia memilih berpuasa supaya tidak berat nanti. Kalau dia tidak, kalau nanti mengkodo berat saya sendirian, lalu dia ingin puasa walaupun sedang perjalanan, itu juga bagus. Kenapa? Tidak memberatkannya di hari-hari yang lain. Ya, walaupun perjalanan saya tetap puasa, dia boleh. Nanti yang puasa, memilih puasa, jangan merasa lebih hebat dari yang tidak puasa. Karena ukuran rukhsah itu 50-50, tidak ada yang lebih baik dengan yang lain. Kalian perjalanan nih, ada 10 orang, 5 orang memilih puasa dalam perjalanan, 5 orang memilih tidak puasa. Nah, yang tidak puasa, yang berpuasa jangan merasa lebih baik daripada yang tidak puasa. Sebaliknya yang tidak puasa jangan merasa lebih baik, tidak puasa merasa lebih baik, ya, nggak boleh. Sama, rukhsah itu diserahkan kepada YBS. Apa YBS? Yang bersangkutan. Kalau dia berat untuk tidak puasa, maka kalau dia berat berpuasa, maka tidak puasa. Kalau dia tidak puasa nanti berat membayarnya, maka dia berpuasa. Silakan pilih untuk rukhsah tersebut. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Jadi di sini ada dua khair. Yang pertama khairul lakum, khairul lahu ketika melebihkan fidyah. Yang kedua khairul lakum kalau melanjutkan puasa, tidak mengambil rukhsah. Kalau sakit bagaimana? Ya pilihan, boleh puasa, boleh tidak. Kalau sakitnya akan lebih berbahaya sesuai dengan perhitungan medis, maka jangan puasa. Kalau tidak terlalu berbahaya, cuma pusing-pusing sikit, ya tetap berpuasa, silakanlah puasa. Cobalah puasa sampai siang masih kuat, puasalah sampai sore masih kuat sampai berbuka. Ternyata siang semakin parah sakitnya, batalkan, jangan memaksakan. Jelas? Ini tuntunan Al-Quran luar biasa, rinci, dikasih kita peluang, jangan paksakan diri. Tapi ingat ya, maksud jangan paksakan diri ini pada hal-hal yang ada rukhsah. Tapi kalau tidak ada rukhsah, memilih tidak puasa, maka itu para ulama menuduhnya komunis. Asyaddu minaz zani, lebih jelek dari penzina, wa mudminul khamri, peminum khamr. Baik, ini sampai ayat 184 surat Al-Baqarah. Ada pertanyaan Pak Ate? Belum. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW 3 tahun lamanya turun naik ke Gua Hira. Umur 38 naik ke Gua Hira di bulan Ramadan, naik ke Gua Hira pagi-pagi sampai malam, turun lagi pagi harinya. Sore hari naik lagi, pagi hari turun lagi. Nabi kenapa ke Gua Hira? Dari umur 38, 39, 40, kenapa? Hati beliau gelisah, tidak sanggup berbuat apa-apa. Di tengah masyarakat orang berbuat sewenang-wenang, penyiksaan terjadi, budak-budak disiksa, perempuan dihilangkan kehormatannya, dijadikan tidak berharga. Perempuan dulu dianggap lebih hina daripada budak malah. Bahkan ada yang anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Untuk merubahnya, Nabi belum bisa, baru sendirian. Semua orang menyembah berhala. Siapa-siapa berani menghina Lata bisa mati dia. Lata kok patung disembah, ting, langsung hilang kepalanya. Iya, malah orang tidak boleh sebut-sebut berhala. Mereka tak boleh menghina. Nabi pun
mau berdakwah. Bagaimana diam saja, bagaimana akhirnya menyendiri naik gunung, namanya gunung apa? Jabal Nur, ya kan? Gua Hira di Jabal Nur. Kalau yang di Jabal Sur, ya Gua Sur. Ya sama tulisannya. Alif, lam, gigi, waw, ro. Tapi yang satu titiknya satu, yang satunya tiga. Jabal, yang di satu Nur, yang di tiga Sur. Sama tulisannya kan? Tapi titik tiga aja beda. Di Jabal Nur, Gua Hira. Nabi bertahanus berpikir berenung, ya Allah, bagaimana ini kok ada manusia memperbudak manusia? Kenapa ada orang menyeret-nyeret manusia? Ada perempuan dinistakan, bahkan anak kecil dikubur hidup-hidup begini. Anak perempuan dianggap sampah, lebih jelek daripada sampah. Nabi Muhammad itulah tokoh emansipasi wanita. Nabi itulah yang memerdekakan kaum wanita dari penjajahan, perbudakan. Dengan adanya Nabi, kemudian diangkatlah derajat wanita setinggi-tingginya dengan ungkapan-ungkapan dalam Islam banyak ya. Al-mar'atu imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Jadi kalau nggak ada wanita, runtuh tuh negara. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Padahal dulu nggak ada ungkapan seperti itu. Kalau ungkapan seperti itu, wah, orang nggak ada yang setuju. Oh, ketawa orang, masa wanita tiang negara. Ya. Idza saluhat saluha, wa idza fasadat fasada. Kalau wanitanya baik, maka negaranya baik. Kalau wanitanya rusak, negara hancur. Itu teks-teks dalam Islam. Anehnya orang-orang kafir menuduh Islam yang merendahkan wanita. Bagi orang kafir, laki dan perempuan sama. Jadi kalau laki-laki cari nafkah, perempuan cari nafkah, sama. Ini sejajar. Dalam pengertian, kalau laki-laki bisa jadi tukang pajak kelapa, wanita juga harus bisa. Kalau laki-laki bisa jadi kuli bangunan, tukang gali parit, wanita harus gali parit. Kalau laki bisa gali sumur, tukang sumur, ya wanita juga tukang sumur. Kalau wanita laki tukang bangunan, wanita tukang bangunan, itu. Bahkan dibangga-banggakan, tokoh emansipasi wanita Indonesia sekarang siapa? Wanita yang jadi tukang beca, wanita yang jadi kuli panggul. Itu penghinaan terhadap wanita. Dalam Islam tak boleh wanita disuruh begitu. Wanita itu harus tetap ayu dengan ciri khasnya. Kalau wanita sudah jadi tukang sampah, ngambil sampah dengan gerobak, bagaimana? Itu emansipasi wanita begitu, harus sama dengan laki-laki. Islam tidak, wanita tidak sama, dimuliakan lebih dari laki. Tunggu di rumah saja, mempercantik diri, tiba-tiba dapat duit. Diberi nafkah oleh suaminya. Suaminya yang nyangkul, suami yang gali parit, suami yang pajak kelapa, suami yang jadi abang beca, jadi gojek, jadi apa? Itu suaminya. Gak boleh perempuan. Dah. Mana tadi? Unzila fil Qur'an. Setelah 3 tahun gak ada kejadian apa-apa. Tahun ketiga umur 40 di malam hari. Itu bukan 17 Ramadan, malam sekitar malam 25 atau malam 27 atau malam 29 Ramadan. 3 tahun Nabi naik turun ke Gua Sur, ke Gua Hira itu. Naik Jabal Nur, masuk Gua Hira. Baru tahun ketiga dipeluk dari belakang oleh makhluk tak dikenal. Sebelumnya nggak pernah selama 3 tahun. Tiba-tiba tahun ketiga dipeluk orang. Menjelang habis Ramadan itu, akhir Ramadan itu sebelum terakhir, malam ke-25 atau ke-27 atau ke-29. Kaget. Coba kalian sendirian gelap di gua, selama ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba dipeluk kencang. Marah buka. Gua malu banget. Ikra. Kaget kan? Ikra. Mana di Qori? Saya tak bisa baca. Mau lihat makhluknya, takut seram. Mau noleh ke belakang. Dipeluk dari belakang. Mau lihat, jangan-jangan ini ngeri, nggak tahu wajahnya. Mana di Qori? Saya tak bisa baca. Iqra. Mana di Qori? Iqra.
Mana biqari iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hilang dia. Kaget, wah gemetar. Keluar gua Hira, mau turun lihat langit. Pas lihat langit, Masya Allah ada makhluk raksasa. Walaqad ra'ahu bil ufuqil bil ufukil mubin. Di surat apa itu? Takwir. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Dan sungguh dia telah melihat Jibril dengan wajah aslinya dari ufuk yang jelas. Dari atas gunung Gua Hira lihat atas. Seluruh langit ketutupan dengan wajah aslinya. Malaikat Jibril dengan 600 sayap yang dikembangkan, 600 pasang sayapnya. Ketutupan semua, nggak ada yang ujung timur, barat, utara, semuanya itu tubuh malaikat Jibril. Walaupun cakep, kalau segede itu kan mengerikan. Melayang lagi di udara. Wow, kalian saja sekarang misalnya nih, tahu-tahu malam nanti keluar dari asrama, lihat di atas langit ada makhluk melayang. Makhluknya nggak sebesar itu, cuma sebesar lapangan bola aja. Di atas langit gimana? Ngeri tidak? Ngeri tidak? Dipotong, nggak sempat lagi, mungkin sudah pinak. Kalau panik, iya kan? Dan Nabi melihat itu gemetar. Turun dari gua, dari Jabal Nur, dalam badan lutut bergetar, ketakutan. Kalau nggak jadi terpeleset bisa guling-guling ke bawah ya. Nah, Nabi cekatan. Walaupun dalam badan panik, turun tetap teratur. Mana batu yang diinjak, mana ini sama. Sampai di rumah, Zammiluni ya Khadijah. Selimut di saya. Ini istri Soleha. Nggak ikut panik loh. Ada apa? Ada apa? Ya karena ada apa? Ikut panik enggak gitu. Langsung ditenangkan, diselimutin, dipijitin. Lihat panas, badan demam. Rasul langsung demam waktu itu. Ya kan? Kalau kalian lihat kecoa aja langsung demam, lompat. Lompat 2 meter. Cuma lihat kecoa. Tuh, Fatimah udah nanya. Banyak lagi. Nanti dijawab ya. Terima kasih. Bagus. Nah, itulah Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Sekaligus malam itu malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Nabi Muhammad bukan bersama malaikat Jibril sendirian. Seluruh malaikat turun. Karena seluruh malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turunlah seluruh para malaikat dan pemimpinnya ar-ruh, itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu bukan sendiri, itu semua malaikat itu mewisuda Nabi Muhammad diangkat jadi Rasulullah. Jadi itu wisuda Nabi pertama. Diangkat jadi utusan Allah. Nah, prosesnya panjang. Baik. Nah, sampai situ. Apa pertanyaan? Silakan dari Maura dan Mas Zaya. Mamanya Sada. Oh, mamanya Sada. Ya, mamanya Sada. Siapa mana? Sada? Nah, Sada? Kok tidur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ayah saya meninggal, dia berpesan untuk membayarkan puasa dan sholat yang ditinggalkannya. Apakah bisa membayarkan kode puasa dan sholat yang sudah meninggal? Kalau bisa, bagaimana caranya? Bagaimana ayah saya meninggal dunia, ada puasa dan sholat yang tertinggal, minta dibayarkan. Untuk sholat selesai, doakan saja sebagai Allah. Untuk puasa, maka Nabi mengatakan fasol mahu anhu wali
waliyuhu, maka ahli warisnya mempuasakan. Makanya sebelum meninggal tanya dulu berapa hari tidak puasanya. Maka orang yang berhutang puasa dan belum sempat membayar hutang puasa, maka yang bayar hutang puasanya ahli warisnya, bisa anak laki-laki atau anak perempuannya, itu hukumnya wajib. Ya, kalau ada hutang puasa. Kalau ada hutang fidyah, hanya bayar fidyah. Misalnya ada seorang bapak sakit, sakitnya di bulan Ramadan, pas hari ke-10 Ramadan sakit dia, dari hari ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 hari kan? Lalu hari ke-16 sehat, sampai lebaran dia puasa hari ke-16 sampai selesai, tapi hutang puasa belum sempat dibayar. Tetapi pas Syawal, setelah 1 Syawal kan nggak boleh puasa tuh, 2 Syawal wajib puasa kan? Meninggal di bulan Syawal tanggal 2. Memang dia tidak ada waktu untuk bayar. Fa'iddatun min ayyamin ukhornya nggak ada. Dia harus bayar di hari lain. Hari lainnya nggak ada. Kenapa? 2 Syawal itu mulai hari pertama hari lain dia meninggal. Maka keluarga hanya membayar fidyah 5 hari tidak puasanya itu. Kenapa? Dia tidak ada ayyamin ukhornya. Tapi kalau seandainya ada ayyamin ukhor, dia hidup dan sehat di bulan Syawal selama 20 hari atau 2 bulan, setelah itu berarti dia ada peluang membayar 2 bulan, 60 hari. Pada hutangnya 5 hari. Dia belum sempat bayar puasanya itu, maka dia meninggal, belum sempat bayar qadha, belum sempat bayar puasanya, maka keluarganya wajib membayar puasanya dengan mengqadha, mempuasakan sebanyak hari yang tinggalkan. Siapa? Anak atau istrinya, atau suami kalau beliau istri. Jadi fasamahu waliyuhu, ya, fasamahu anhu waliyuhu, maka walinya lah yang mempuasakan. Sudah? Pertanyaan tertulis banyak kali. Pertanyaan hanya seputar puasa, yang di luar itu tidak dijawab. Apakah yang sudah balik zakat fitrahnya? Boleh lah. Zakat fitrah dibayar orang tua. Kalau yang sudah balik itu masih ditanggung orang tua, ya, zakat fitrahnya dibayar oleh yang menanggungnya. Termasuk kalau di rumah kita ada pembantu, bayarkanlah oleh bosnya, tanggungan bosnya. Kenapa Nabi semuanya laki-laki, nggak ada yang perempuan? Ya karena memang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Apalagi zaman dulu memang kondisi perempuan itu tidak diindahkan dari seluruh zaman. Zaman Nabi Nuh, zaman sampai akhir zaman, malah dipandang hina, dinistakan, ya, lalu dilecehkan karena nggak bisa perang, dibunuh, diapakan. Nah kalau perempuan, nabinya itu, ya, secara sosial langsung tidak akan berfaedah dalam dakwah, pasti dilecehkan dari kecil. Kok wanita jadi nabi itu? Dan memang dulu yang memimpin perempuan itu pernah kejadiannya hanya Raja Saba, Ratu Saba. Itu pun non-muslim. Jadi setelah muslim menikah dengan Nabi Sulaiman, Ratu Saba tidak jadi raja lagi, dia hanya jadi permaisuri raja. Kalau ibu hamil termasuk kriteria mana? Dia masuk kriteria maridon, bukan yutipunahu, ya, maridon, kategori sakit. Maka terhadap orang yang hamil dapat rukhsah tidak puasa. Terus bagaimana cara membayarnya? Apakah dia qadha atau fidyah? Kalau mazhab Imam Hambali, qadha saja. Kalau mazhab Imam Syafi'i, dibedakan dulu. Ibu yang hamil agak menyusui, dilihat kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya, yang dikhawatirkan dirinya, sedangkan bayinya tidak. Kalau dia berpuasa akan susah kesehatannya secara medis, maka dia hanya membayar fidyah saja.
Kalau yang dikhawatirkan anaknya sedangkan dirinya kuat, berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, maka dia kedua-duanya. Yang pertama membayar fidyah, yang kedua mengqadha. Mengqadha kenapa? Karena dia kuat. Kalau dia tidak puasa, maka dia qadha. Membayar fidyah karena anaknya dikhawatirkan. Nah, jadi yang berpuasa siapa? Dia. Yang bayar fidyah siapa? Suaminya lah. Jangan itu uang suami yang bayar fidyah untuk dia. Apa yang dimaksud imsak, dan apakah imsak itu sebelum azan? Apakah ketika lewat imsak sudah tak boleh makan minum? Imsak itu ya puasa itu. As-shaumu al-imsak, puasa itu menahan. Jadi pas azan subuh itu imsak. Jadi 10 menit sebelumnya itu bukan imsak. Itu hati-hati namanya ihtiyat. Tapi di Indonesia salah kaprah. Jadi imsak itu pas azan subuh. Ya. Jadi 10 menit sebelumnya apa? Ihtiyat, hati-hati. Maka harus habis dikunyah dan ditelan sebelum 10 menit. Atau minum, ya, masa minum 10 menit sebentar kan? Nah, jadi itu kehadiran. Salah kaprah ya, imsak. Masih boleh makan, justru mengakhirkan sahur itulah sunnah. Kalau 10 menit sebelum azan itu makan sahur itu sunnah. Itu yang dianjurkan sekali. Puasa jangan di apa? Semua nabi berpuasa, ya, termasuk puasa 3 hari tiap bulan, termasuk puasa Asyura. Semua nabi puasa Asyura 10 Muharram. Semua nabi dan Nabi Adam semuanya berpuasa. Tapi bukan puasa wajib bagi kita. Ya. Sebelum saya masuk PEGI, berarti masih di luar ya. Kelas 6 SMP saya sudah balik, tapi sebulan Ramadan puasanya setengah hari. Itu gimana? Lah, sudah balik kelas 6. Wajib itu. Maka yang setengah hari itu dianggap tidak puasa. Maka wajib mengqadha hari ini. Taubat dan mengqadha. Berarti kalau setiap hari setengah hari, setiap kelas 6 itu maka 30 hari. Kalau puasa Ramadan 30, kalau 29 hari. Maka nanti bayar 30 hari di hari-hari baik. Dari ibunya Dinar. Ibunya? Dinar. Ibunya Dinar. Kalau sekolah dong. Tweet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait pembayaran fidyah, apakah ada aturan khusus fidyah untuk orang di sekitar rumah kita atau bagaimana? Apabila kita dirantau mau membayarkan fidyah untuk orang tua kita, apakah boleh dibayarkan meski tidak sama jenis berasnya dengan yang dimasakan sehari-hari oleh orang tua kita? Ya, bayar fidyah kepada fakir miskin terdekat dari tempat tinggal kita. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalau orang tua di kampung kita mau bayarin fidyah tidak sama dengan kualitas yang dibuat orang tua. Boleh, asal dengan yang lebih baik. Dia di kampung makan beras ekonomis, maka kita fidyah dengan beras premium. Bagus. Tidak boleh sebaliknya. Makanya beras premium fidyahnya ekonomis, itu nggak boleh. Yang boleh di atasnya atau sama. Kalau dia makan beras ekonomis, fidyah beras ekonomis sama, itu boleh. Tapi faman tatawwa'a khairan, siapa yang ingin lebih baik, fahuwa khairul lah, maka itu yang terbaik. Maka ketika makannya beras yang patah-patah tersebut, fidyahnya beras premium, itu boleh. Bahkan dapat pahala sunnah. Dua dapat, satu pahala wajib, yang kedua pahala sunnah. Dari abinya Haura dan Mazaya. Haura, Mazaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana membedakan antara sabar, tawakal dan putus asa? Bagaimana yang dimaksudkan? Tolong pertanyaan sekitar puasa. Bagaimana yang dimaksud dengan Allah beserta orang-orang yang sabar? Sabar, tawakal, putus asa. Sabar dengan tawakal terkait, putus asa hal yang beda. Jadi tawakal itu bagian dari sabar. Tidak semua tawakal sabar, tapi seorang yang sabar pasti tawakal. Jadi sabar itu kan 3 kemudian. 1, menerima takdir dengan seikhlas-ikhlasnya. Jadi masuk unsur ikhlas di sabar itu. Yang kedua, maksimal berikhtiar mencari solusi. Yang ketiga, bertawakal akan hasil berikutnya. Tawakal kepada Allah. Nah, itu beda. Itu ada kesamaannya. Jadi sabar sudah pasti tawakal, tawakal belum tentu sabar.
Lalu putus asa itu kecewa, ya Allah, kenapa saya di PHK? Lalu akhirnya tidak mau mencari solusi, tidak mau berikhtiar maksimal. Setelah dipecat karena corona, banyak dipecat di kantor-kantor, tinggal di rumah, akhirnya tidur saja, saya bersabar. Bukan, ikhtiar cari solusi. Apa kayak digali-gali di belakang itu? Ya, tanam sayur, tanam cabai, tanam tomat. Sebisa mungkin. Walaupun mungkin tumbuhnya kering, tanahnya kering, tidak akan tumbuh. Usaha maksimal. Allah melihat usaha kita. Jangan kita paksakan hasilnya. Terserah kepada Allah nanti hasilnya. Usaha maksimal, baru tawakal. Saya dipecat, habis sudah, nggak ada tabungan, nggak ada ini, ya. Akhirnya di belakang ada tanah dikit, bikin digali-gali, masukkan lele. Kecil-kecil dijagain, lalu besar ditimbang, dijual, dimakan sebagian. Lele. Apalagi tomat, cabai, ada tanah kecil aja. Kalau sekarang bisa hidroponik, pakai paralon, ya, dijadikan tanaman. Atau pakai ini, ya, ini dari water nih. Kalau habis, botolnya bisa dipotong-potong, taruh tanah, jadikan tumbuhan apa kok. Ya, terserahlah. Jadi bisa ditaruh di depan rumah, di teras, jadi tanaman tumbuh. Walaupun nggak seberapa hasilnya, cuman sayur tumbuhnya berapa lama kita butuh. Jangan lihat hasil, usaha kita yang Allah nilai. Nah, jangan berputus asa. La tayasu min rohillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa kecuali orang yang kafir. Ya, siapa tahu kita nggak tahu, ya kan? Siapa tahu kita nggak tahu. Orang lain lebih nggak tahu lagi. Maksud hati mau tanam cabai, gali-gali di belakang, tahu-tahu dapat harta rikas. Lagi mau tanam cabai, nyangkul di belakang rumah yang cuma ukuran 2 meter dan 2 meter tanahnya, sisa di belakang. Maksudnya mau bikin kolam lele atau mau tanam cabai, lagi gali-gali ternyata tergalilah emas mahkota kerajaan Majapahit. Itu diam-diam, jangan kasih negara, diam-diam, itu hak kita. Ya, kalau ketemu itu, siapkan zakatnya 20%. Nah, zakat 20% nanti diuangkan tuh. Tahu-tahu nilai emasnya saja segram 800.000, nilai sejarahnya 600 miliar. Maka nilai sejarahnya itu yang mahal. Sekarang ada piring dinasti mie ini namanya. Tebing kami ini. Itu dihargai bisa miliaran. Ya. Nah, itu wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang penting usaha. Allah yang bantu kita, jangan frustration. Ini. Ya. Silakan dari ibunya Sigma. Umi Sigma. Mana Sigma? Ya. Silakan Ustaz Nizar. Bukan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya. Apakah ada batas waktu bagi ahli waris untuk membayar fidyah? Sementara yang mau dibayarkan fidyah itu meninggalnya sudah lama. Terima kasih. Apakah ada batas waktu? Batas waktu saya ingat, walaupun sudah 10 tahun yang lalu, baru ingat sekaranglah waktunya. Jangan menunda amal soleh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah menggapai ampunan Allah dan segeralah masuk surga. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassabiqun as-sabiqun, yang paling duluan dalam amal soleh, paling duluan masuk surga. Banyak kali itu. Cepatlah kayaknya, jangan lama-lama. Dari banyak pertanyaan ini. Ibunya Nasya. Ibunya Nasya. Ini pertanyaan Ustazah Fatimah. Datang dari NTB. NTB. Bagus. Jangan disebut rahasia. Apabila Ramadan tiba, pintu surga Ramadan tiba ya. Ya terus. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1899. Dan Muslim nomor 1079. Namun kenapa masih banyak yang maksiat? Kenapa banyak yang maksiat padahal setan sudah dibelenggu di bulan Ramadan? Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Karena manusianya itu yang dibelenggu, ini yang pertama ya, yang dibelenggu setan jenis jin. Karena setan dua, minal jinnati wan nas.
setan jin dan setan manusia. Yang dibelenggu setan jin, sedangkan setan manusianya enggak. Sementara setan kedua, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal jinni wal syayatinal insi wal jin, setan jin dan setan manusia. Setan manusia dan jin. Yang kedua, kalaupun dimaknai setan jin, manusianya yang sangat lemah. Sudah jelas setan itu dibelenggu supaya dia terhindar dari godaan setan. Dia yang dekat-dekat ke setan, akhirnya tangannya kena dia. Ya kan kayak ular, udah dikurung tuh ular di dalam sangkar, dia taruh tangannya, dipatok juga akhirnya. Nah, jadi itu manusia yang paling lemah. Setan dibelenggu saja dia tergoda, bagaimana kalau setan dilepaskan? Ya, itu maknanya ya. Silakan yang berikutnya. Dari Bu Ustaz Fajar. Bu Fajar. Bu Fajar guru. Ya, Bu Ustaz Fajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, bagaimana dengan hutang puasa jika lupa jumlahnya? Dan bagaimana dengan bayar hutang puasa bagi ibu hamil yang tiap bulan puasa dia hamil dan menyusui? Apakah bisa dengan bayar fidyah saja? Bagaimana hutang puasa yang lupa jumlahnya? Maka diperkirakan setelah diberikan lebihkan 2 hari atau 3 hari. Siapa tahu perkiraannya salah. Ya, itu. Lebihnya itu kalau memang kita pas, lalu lebihnya kita bayar juga jadi sunnah. Itu hutang puasa. Yang kedua, bagaimana ibu hamil menyusui? Apakah dia mengqadha atau bayar fidyah? Setiap Ramadan hamil lagi, menyusui. Ramadan berikutnya hamil lagi, menyusui. Maka tetap bayar fidyah. Tapi dengan 2 kriteria tadi ya. Dengan 2 kriteria, kalau ketika dia tidak puasa tadi, yang dikhawatirkan sang ibu berdasarkan perhitungan medis, ibunya yang berbahaya kalau dia puasa, maka dia cuma bayar fidyah saja. Tapi setiap dia bulan Ramadan hamil menyusui, tapi dia kuat sebenarnya, maka dia tetap bayar fidyah. Dan nanti ketika dia sudah tidak hamil dan mesti di bulan-bulan lain, dia kuat, maka dia bayar qadha. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhabnya Hambali hanya qadha saja, tidak fidyah. Apa ciri-ciri orang yang mendapat malam Lailatul Qadar? Ya, nggak bisa disebutkan. Yang tahu hanya yang pernah mendapatkannya. Jadi cirinya dia tidak cerita sama orang lain. Kalau dia cerita sama orang lain, ya itu nggak dapat dia berarti. Dia sombong di situ. Dia lebih taat dari sebelumnya. Dia lebih santun dari sebelumnya. Banyaklah, pokoknya ada perubahan drastis dalam dirinya. Kalau dia bilang gini, gue dong, tadi malam dapat Lailatul Qadar. Itu pasti nggak dapat. Sombong dia kan, gue dong. Jangan terlalu kecil. Mau tanya, misal ada anak kecil belum balik dan dia mengutang puasa. Kalau tidak sanggup, apakah orang tuanya yang menggantikannya? Tidak. Anak kecil mah nggak puasa juga tidak ada kewajiban digantikan oleh orang tuanya ya. Karena tidak ada kewajiban sebelum balik. Anak umur 8 tahun sudah balik, wajib puasa nggak? Ya kalau udah balik wajib. Ada 8 tahun balik. Apa saja yang merusak? Kalau membatalkan makan, minum, dan suami istri di siang hari. Kalau yang merusak itu dari dosa mulut paling banyak. Tuh, kayak gitu. Nah, langsung main. Nah itu sudah merusak tuh. Kemudian omongan kotor, itu merusak. Omongan kotor, bukan makan kotor lalu ngomong, bukan. Ngomong yang tidak sopan, ya termasuk ngomong yang maksiat. Itu bisa dari merusak sampai batal. Membentak-bentak dengan sangat keras, itu juga merusak puasa, karena dia kehilangan sabar. Ya. Lalu berlaku bodoh, merusak juga. Berlaku bodoh gimana? Banyak sekarang ini di luar sana, mestinya setelah sahur baca Quran, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran sampai subuh. Dia nonton lawakan di TV. Itu perempuan.
ya kan, nonton Sule, nonton itu lucu-lucu lah. Padahal di waktu sahur itu malaikat menyaksikan. Di luar Ramadan saja malaikat menyaksikan, apalagi di Ramadan. Ya kan, innal fajra kana masyhuda. Waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat. Disaksikan, malaikat ingin mendoakan dia, mencatat, ya Allah hambamu ini telah bangun dia. Tahu-tahu dia ketawa-ketawa. Ha. Apa yang mencatat malaikat? Lagi nonton. Mestinya pas malaikat melihat, menyaksikan, mencatat, kita sedang baca Quran, sedang menamatkan hafalan, murojaah, langsung dicatat malaikat. Intinya malaikat semangat banget ya, tiba-tiba banyak yang bangun tuh menjelang subuh, semuanya aktif, senang sekali. Tahu-tahu pas dia, ya Allah, dia cuma ketawa-ketawa, bukan baca Quran. Dan jadi itu namanya mengurangi kesempurnaan puasa. Boleh nonton yang lucu-lucu itu, tapi jangan jadikan setiap hari. Ada pun dalilnya, kata yang lucu-lucu, kami berlawang ini menghibur yang puasa. Emang orang puasa perlu dihibur? Apakah orang puasa sedang dapat musibah? Justru orang berpuasa itu sedang menikmati kebersamaan bersama Allah. Apa yang perlu dihibur? Orang lagi senang-senang bersama Allah kok. Ada yang belum itu sambil menghibur yang sedang berpuasa. Justru orang yang sedang berpuasa sedang menikmati keindahan bersama Allah. Tak perlu dihibur. Ya, pertanyaan Ustazah Fatimah dari Irian Jaya. Gambar bulan bintang bagus. Itu ya. Nah, kalau sekali-sekali silakan untuk lihat itu, tapi tidak nongkrong sampai 1 jam. 1 jam baca Quran dapat 2 juz. Yang di rumah perhatikan itu. Gunakan waktu sudah mungkin. Malah banyak sekarang acara lawakan itu di waktu sahur. Harusnya di waktu sahur itu banyak pengajian, banyak ceramah kajian. Tolong jelaskan dan sebutkan hadis-hadis palsu yang Insya Allah hadis palsu bulan sebelum besok kita jelaskan satu persatu. Di antaranya naumu ini ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah. Dari mana? Ya, nggak ada itu hadis palsu. Di antaranya bahwa syahrul Ramadan syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Puasa Ramadan awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya pelepasan azab neraka. Ini tidak hadis mungkar, hadis dhaif. Dhaif yang parah, tidak boleh dipakai. Jadi kalau dibagi 10 hari pertama bulan rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga pelepasan. Ini sangat populer ini. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah yang sangat panjang, tapi dikutip tengahnya saja. Dan ini Imam Ibnu Khuzaimah, gimana kalau Imam Ibnu Khuzaimah ciri khasnya? Berapa juta? Ayo, 1. Kalau ada hadis yang sahih, beliau menyebutkan kesahihannya. Dhaif menyebut kedhaifannya. Kalau ada hadis yang belum jelas bagi beliau, tawakuf. Tahu tawakuf? Menghentikan untuk menelitinya apakah sahih atau dhaif. Dengan maksud ulama setelahnya tolong teliti ini. Nah, lalu ditulislah di kitab beliau. Lalu tiba-tiba orang melihat judulnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Dianggap semuanya sahih, akhirnya dikutiplah. Maka termasuk hadis tentang 10 hari itu. Kenapa itu hadis mungkar dan itu adik kandungnya hadis? Itu hadis matruk, adik kandungnya palsu, maudhu. Kalau maudhu perawinya pendusta, kalau matruk dituduh berdusta. Ya, karena rahmat Allah tidak dibatasi 10 hari pertama Ramadan. Kapan saja. Yang kedua dikatakan 10 kedua itu maghfirah, ampunan. Itu mengkerdilkan ampunan Allah. Padahal kita sudah belajar bab taubat kan. Ampunan Allah ada kapan saja, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bahkan Allah merentangkan kedua tangannya sepanjang malam menanti kedatangan pelaku dosa siang hari. Dan Allah merentangkan tangannya untuk menerima
taubatnya pelaku dosa di malam hari selama siang hari, dan Allah kabul itu terus sampai nanti matahari terbit dari barat. Itu yang sahih. Jadi bukan di luar 10 itu 2 tidak mengampuni lalu hanya itu saja, alangkah sempitnya ampunan Allah. Ya. Jadi itu. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Ya, fitrah itu Islam. Kalau fitrah Islam ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua yang lahir semuanya Islam. Fa abawahu yuhawidani, maka orang tuanya mereka dia jadi Yahudi atau Nasrani, Nasrani dan Nasrani atau Majusani atau Majusi. Fitrah kalau diartikan anak manusia maka artinya Islam. Fitrah hanya suci. Kalau zakat fitrah itu perbedaan dengan zakat mal. Zakat fitrah zakat jiwa. Jiwa yang suci akan berzakat. Karena dia zakat suci, maka tidak sama dengan amal lain dengan syarat kalau amal lain kan sudah dewasa. Maka zakat fitrah tidak disyaratkan dewasa. Anak-anak pun bayi yang lahir malah takbiran wajib keluarkan zakat fitrahnya. Walaupun si bayi belum balik, yang membayarkan, yang menanggungnya ayah kandungnya. Jadi kalau amal lain harus syaratnya sudah balik, zakat fitrah tidak, anak-anak wajib dikeluarkan zakatnya oleh yang menanggungnya. Sudah jam berapa? 5:30. Ya. Dari ayahnya Zikra. Ayahnya Zikra, Pak RT. Pak RW ya? Ya, Pak RT silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal. Saya khawatir orang tua saya punya utang puasa. Bolehkah saya bersedekah dengan niat membayar fidyah orang tua tersebut? Apakah hal itu termasuk suudzon terhadap orang tua? Orang tua saya sudah meninggal, saya tidak tahu apakah ada terpuasa atau tidak. Lalu saya ingin bersedekah atas nama orang tua tersebut dengan maksud membayar fidyahnya. Bersedekahlah, bersedekahlah, beramal solehlah dengan permintaan doa Allah agar pahalanya untuk orang tua dan sebagai bukti anak soleh. Silakan. Tapi kalau memastikan orang tua kita ada hutang puasa, itu nggak boleh. Ya, siapa tahu tidak ada hutang puasa, atau sudah pernah berhutang puasa dan sudah dibayar. Kecuali ada wasiat yang tertulis bahwa beliau ada hutang puasa yang belum dibayar. Nah, itu wajib bagi walinya mempuasakan, bukan bayar fidyah. Mempuasakan, bayar qadha, bukan fidyah. Ya. Jadi kalau dia berhutang puasa, bayarnya qadha, bukan fidyah. Bisa bedakan ya antara fidyah dan qadha ya. Jadi kalau ada orang sakit lagi bulan puasa, 10 hari dia tidak puasa, tahu-tahu belum sempat ada waktu membayarnya, tiba-tiba meninggal, maka bayar fidyah saja. 5:30 lewat 5, berarti habis waktunya, kurang 5. Ya, ini kurang materinya. Ustaz, bagaimana Ya, lagi ya. ketika kita memberi makan orang yang nggak puasa? Bagaimana hukumnya kita memberi makan, memasakkan makan bagi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan? Kalau misalnya dia tidak punya rukhsah, dia kuat, dia bukan perjalanan, tidak sakit, dan dia laki-laki tidak haid, lalu dimasakkan untuk dia makan, kita dapat dosanya. Dosanya sama dengan pelakunya. Karena siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa rukhsah, maka tidak ada qadha. Sampai kiamat tidak ada qadha, nggak boleh diganti itu. Karena cukuplah itu jadi dosanya untuk menghantarkannya ke neraka jahanam. Dia kuat, tidak ada rukhsah, dia tidak puasa. Itu Allah murka sekali, dan dia tidak bertobat. Ngeri gitu ya, ngeri dia tidak berpuasa itu. Sama dengan syarrum minaz zani, lebih dahsyat daripada penzina. Wa mudminul khamri, dan lebih dahsyat dari penuh khamar. Bal yasukuna fi islami, maka diragukan keislamannya, disebut inhilal wazanadik, disebut komunis dan ateis. Jangan coba-coba kuat tidak berpuasa. Jangan coba-coba. Besar sekali dosanya. Ya. Baik, ini yang kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya. Masih banyak waktu sebelum masuknya Ramadan.
besok-besok kita lanjutkan kembali. Tanya jawab silakan disiapkan. Ya, yang belum terjawab hari ini kita usahakan terjawab besok. Mohon maaf yang sebesarnya dan terima kasih kepada Allah, kita mohon ampun sekaligus berdoa. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, tuntaskan kami menyelesaikan Ramadan pada tahun ini dan kemungkinan tahun berikutnya. Ya Allah, berikan kemakmuran, kesejahteraan bagi kami dan seluruh negeri, seluruh dunia Islam. Jadikan kami dan keluarga kami orang yang sabar atas wabah dan musibah. Berikan kami sehat walafiat, anak-anak kami hafiz-hafizah, jadi ulama besar, mendapat rezeki yang halal thayyibah, yang banyak dan berkah. Kepada para donatur kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda di dunia dan akhirat. Dan kami membuka peluang kepada donatur yang mau untuk persediaan sahur dan buka puasa santri. Total jumlahnya dengan pembinaan sekitar 110 atau lebih kurang lah, sekitar itu yang masih mondok sekarang ini. Boleh disut ini jumlahnya, lihat. Nanti dijalankan shootnya untuk lihat yang perempuan. Nah, kelihatan ya? Iya, di happy, coba di shoot jumlah yang masih di sini. Karena sebagian sudah ada yang pulang, ya karena dijemput orang tuanya ingin apa itu sudah. Tapi ini yang bersedia bersama dan semuanya pakai masker terus selama studi pengajian dan jamaah. Nah, inilah para santri-santri. Lihatlah wajah masing-masing, tak kelihatan kecuali mata doang. Nah, insya Allah ya, nanti yang mau kita anggarannya untuk sahur per orang 10.000, untuk berbuka puasa per orang 15.000. Itu maksudnya takjil dan makannya. Jadi kita masak sendiri dan kita meminimalisir untuk masuknya makanan dari luar. Karena itu bentuknya uang, nanti kita berikan bahan makannya, dimasak oleh ibu yang memasakkan di pondok ini. Jadi lebih steril, lebih terjaga dari kemungkinan ikutnya virus-virus dari luar karena pengepakan, pengantaran dan lain-lain. Mohon dimaafkan, kalau ada yang mau silakan. Ya nanti dikoordinir. Satu orang yang diberi makan atau membayar, bukan memberi minum orang yang buka puasa saja, pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa itu, walaupun dengan seteguk air atau sepotong kurma. Hadis sahih. Terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.